मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार। मन की बात रे पुणी थरे आम मानू एकाठी हेबार सुजोग मिली। आजिर अध्याय मते भावप्रवण करुछि। मते अनेक पुराणा स्मृति गर्भ को नहीं जाउछि। कारण यह जे मन की बात रो आमर एही यात्रा 10 वर्ष पूर्ण करिछि। 10 वर्ष पूर्वे मन की बात रो शुभारंभ अक्टोबर 3 तारिख विजया दशमी दिन होइथिला एवं यह मध्य एक पवित्र संयोग जे ए वर्ष अक्टोबर 3 तारिख दिन मन की बात को 10 वर्ष पूर्ण होउथिबा बेले नवरात्रर प्रथम दिन होइथिबो। मन की बात रो ई सुदीर्घ यात्रार एभली अनेक पर्याय रहिछि जहाकु मु केबे हेले भूली परिबे नाही। मन की बात रो कोटि कोटि श्रोता आमर एही यात्रार एभली साथी जो मानक ठारू मते निरंतर सहयोग मिलिछि। देशर कोण अनुकोणरू सेमाने तथ्य उपलब्ध कराइछन्ति। मन की बात रो श्रोता माने ही होउछन्ति एही कार्यक्रमर प्रकृत सूत्रधर। साधारणतः एमिति गोटिए धारणा सृष्टि होइछि जे किछि मसलायुक्त चटपटी कथा किंबा किछि नकारात्मक कथा नथिबा जाए ताहाकु गुरुत्व दिया जाय न थाए। किंतु मन की बात यह प्रमाणित करिछि जे देशर लोके सकारात्मक तथ्य जानिबा पई केते अधिक उत्सुक। सकारात्मक कथा, प्रेरणादायी उदाहरण, प्रोत्साहित करुथबा कथा लोकंकु बेस भल लागि थाए। जेमिति कि गोटिए पक्षी जहार ना चक्कोर, ता विषय कहा जाए जे से केवल वर्षा जल पान करिथाए। मन की बात रे आमे देखिलु जे लोके मध्य चक्कोर पक्षी भली देशर उपलब्धि कथा, लोकंक सामूहिक उपलब्धि कथा केते गर्वर सहित शुणुछन्ते। मन की बात रो 10 वर्षर यात्रा एभली एक माळ गुंथि देइछि जोंथिरे प्रत्येक अध्याय सह नुआ कहानी, नुआ कीर्तिमान, नूतन व्यक्तित्व जोड़ी होई चलिछन्ते। आम समाज रे सामूहिकतार भावना सह जहा किछि कार्य होउछि ताहाकु मन की बात जरिया रे सम्मान प्राप्त होइछि। मन की बात पई आसीथिबा चिठी गुड़िक पढ़िबा समय रे मो मन भी गर्व रे भरी जाए। आम देश रे अनेक प्रतिभाशाली व्यक्ति अछन्ति जो मानक मन रे देश और समाज सेवा करिवार उत्साह भरी रहिछि। सेमाने निस्वार्थ भावरे जनसाधारण को सेवा करिवारे निजर संपूर्ण जीवन समर्पी दौछन्ति। सेमानक विषय जानी मो मध्यरे शक्तिर भरपूर संचार हो जाउछि। मन की बात रो एई संपूर्ण प्रक्रिया मो पाई मंदिर को जाई देवदर्शन करिबा सदृश्य। मन की बात रो प्रत्येक कथा को, प्रत्येक घटना को, प्रत्येक चिठी को जेतेबेले मो मने पकाउछि सेतेबेले मते लागुछि जे जनता जनार्दन जो माने मो पाई ईश्वर सदृश्य मु सेमानक दर्शन करुछि। बंधुगण, मु आज दूरदर्शन, प्रसार भारती एवं आकाशवाणी सह जड़ित समस्त व्यक्ति को मध्य प्रशंसा करुछि। सेमानक अक्लांत परिश्रम द्वारा मन की बात एही गुरुत्वपूर्ण स्थान हासिल करि परिछि। मु विभिन्न टीवी चैनल, आंचलिक टीवी चैनल मानक प्रति मध्य कृतज्ञता प्रकाश करुछि जो माने यार नियमित भावे प्रसारण करिछन्ति। मन की बात माध्यम रे आमे जो प्रसंग गुड़ी को उत्थापित कलु सेगुड़ी को नहीं अनेक मीडिया हाउस अभियान चलाइले। मु छापा गणमाध्यम को मध्य धन्यवाद अर्पण करुछि जे यहाकू घर को घर पहुंचाइले। मु सही यूट्यूबर मानक मध्य धन्यवाद दउछि जो माने मन की बात को नहीं अनेक कार्यक्रम करिछन्ते। एही कार्यक्रम को देशर 22टी भाषा समेत 12टी विदेशी भाषा रे मध्य सुना जाई परिबो। कोनोसी श्रोता मन की बात को निज आंचलिक भाषा रे सुनिथिबा कथा कहिले मते आहुरी खुशी लागुछि। आपण मानक मध्यरु अनेक लोक एकथा जानिथिबे जे मन की बात कार्यक्रम उपरे आधारित गोटे क्विज प्रतियोगिता मध्य चलिछि जोंथिरे जेकोनोसी व्यक्ति अंशग्रहण करि परिबे। mygov.in को जाई
ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଜିତିପାରିବେ। ପବିତ୍ର ମନ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବନା ସହିତ ମୁଁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ଲୋକଙ୍କ ମହାନତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବସରରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରୁଛି। ଦେଶର ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଚାଲିବା। ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ବିଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କେତେ ଜରୁରୀ। ବର୍ଷା ଦିନେ ସଞ୍ଚୟ କରିଥିବା ପାଣି ଜଳ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି କ୍ୟାଚ୍ ଦ ରେନ୍ ଭଳି ଅଭିଯାନ ପଛର ଭାବନା। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସିଠାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଝାନ୍ସି ବୁନ୍ଦେଲଖଣ୍ଡର ଏକ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଜଳାଭାବ ଏଠାକାର ଏକ ସମସ୍ୟା। ଝାନ୍ସିରେ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଘୁରାରେ ନଈକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସେମାନେ ଜଳସାଥୀ ରୂପେ ଏହି ଅଭିଯାନର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଘୁରାରୀ ନଦୀକୁ ଏଭଳି ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିଛନ୍ତି ଯାହାର କେହି କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଏହି ଜଳସାଥୀମାନେ ବସ୍ତାରେ ବାଲି ଭର୍ତ୍ତି କରି ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କଲେ, ବର୍ଷା ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ନଦୀକୁ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଶହ ଶହ ଜଳାଶୟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସହଯୋଗ କଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ମଧ୍ୟ ଫେରିଆସିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କେଉଁଠି ନାରୀଶକ୍ତି ଜଳଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ତ କେଉଁଠି ପୁଣି ଜଳଶକ୍ତି ନାରୀଶକ୍ତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଦୁଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଠାକାର ଡିଣ୍ଡୋରିର ରୟପୁରା ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ଶାରଦା ଆଜୀବିକା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ସମୂହ ସହ ଜଡ଼ିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପାଳନର ଏକ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ଫିସ୍ ପାର୍ଲର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହେଉଥିବା ମାଛ ବିକ୍ରୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଠାକାର ଖୋପ୍ ନାମକ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏହାକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ। ହରିବଗିଆ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟତା ସମୂହର ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏହି ପୋଖରୀରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପଙ୍କ ବାହାର କଲେ। ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ପଙ୍କକୁ ଅନୁର୍ବର ଜମିରେ ପକାଇ ଫଳ ବଗିଚା ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଯେ ପୋଖରୀ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଲା। ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବା ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ହେଉଥିବା ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ଏକ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ହେଉଛି ଝାଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଯୁବବର୍ଗ ନିଜ ଗାଁକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଗାଁରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରକୃତି ବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନେଚର ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଗାଁରେ ପ୍ରତିଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗାଁର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଅଳିଆକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାହାକୁ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପକାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା
ଝାଲା ଗାଁଟି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ, ସାହି ବସ୍ତି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପୁଡୁଚେରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ସେଠାରେ ରମ୍ୟାଜୀ ନାମକ ମହିଳା ମାହେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ ତାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ଏକ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳର ଲୋକେ ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ମାହେ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ବିଶେଷ କରି ସେଠାକାର ବେଳାଭୂମିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏଠାରେ କେବଳ 2ଟି ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖପାଖକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ଦେଶର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାରି ରହିଛି। କିଛିଦିନ ପରେ ଆସୁଥିବା 2 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏତେ ବଡ଼ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି, ଯିଏ ଆଜୀବନ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ସଫଳତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ୱେଲ୍ଥର ମନ୍ତ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି। ଲୋକେ ରିଡ୍ୟୁସ୍, ରିୟୁଜ୍ ଓ ରିସାଇକେଲ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ କେରଳର କୋଝିକୋଡରେ ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଠାରେ 74 ବର୍ଷୀୟ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମଜୀ 23,000ରୁ ଅଧିକ ଚୌକିର ମରାମତି କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନର୍ବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ରିଡ୍ୟୁସ୍, ରିୟୁଜ୍ ଓ ରିସାଇକେଲ ଅର୍ଥାତ୍ RRR ଚାମ୍ପିୟନ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ କୋଝିକୋଡ ସିଭିଲ ଷ୍ଟେସନ, PWD ଓ LIC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଜାରି ଅଭିଯାନ ସହିତ ଆମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ଏହା ଏଭଳି ଏକ ଅଭିଯାନ ଯାହା କୌଣସି ଦିନକର ନୁହେଁ କି ବର୍ଷକର ନୁହେଁ। ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ନିରନ୍ତର କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସ୍ୱଭାବରେ ପରିଣତ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରଖିବା ଭଳି କାମ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଭିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ପଡ଼ୋଶୀ ବା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରୁ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ବିକାଶ ବି ବିରାସତ ବି। ଏହି କାରଣରୁ ନିକଟରେ ମୋର ଆମେରିକା ଗସ୍ତର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟକୁ ନେଇ ମୋ ନିକଟକୁ ବହୁତ ବାର୍ତ୍ତା ଆସୁଛି। ଆମର ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତିକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ବୁଝିପାରୁଛି ଓ ମନ୍ କି ବାତ୍ର ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋର ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ସରକାର ଭାରତକୁ ପ୍ରାୟ 300 ପ୍ରାଚୀନ କଳାକୃତି ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ ଆତ୍ମୀୟତା ଦେଖାଇ ଡେଲାୱେରର ନିଜ ଘରେ ସେଥିରୁ କେତେକ କଳାକୃତିକୁ ମୋତେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଫେରାଇଥିବା କଳାକୃତି ଟେରାକୋଟା, ପଥର, ହାତୀଦାନ୍ତ, କାଠ, ତମ୍ବା ଓ କଂସା ଇତ୍ୟାଦିରେ ନିର୍ମିତ। ଏଥିରୁ କେତେକ ତ 4000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। 4000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା କଳାକୃତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିବା କଳାକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେରିକା ଫେରାଇଛି। ଏଥିରେ ଫୁଲଦାନୀ, ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଟେରାକୋଟା ପଟ୍ଟିକା, ଜୈନ ତୀର୍ଥଙ୍କର ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମା, ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଫେରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ପଶୁଙ୍କର କେତେକ ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଟେରାକୋଟା ଟାଇଲ୍ସ ତ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ କଂସା ନିର୍ମିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମା ମଧ୍ୟ ରହିଛି,
ଯାହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର। ଫେରାଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଛବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଏହି କଳାକୃତିକୁ ଦେଖି ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବଜ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ। କଳାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିପୁଣତା ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ବହୁ କଳାକୃତି ଚୋରାଚାଲାଣ ଓ ଅନ୍ୟ ଅବୈଧ ଉପାୟରେ ଦେଶ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ। ଏକ ପ୍ରକାର ଏହା ନିଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ଶେଷ କରିଦେବା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାରେ ମୁଁ ଖୁସି ଯେ ଗତ ଏକ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଅନେକ କଳାକୃତି ଏବଂ ଆମର ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ଐତିହ୍ୟକୁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ବହୁ ଦେଶ ସହିତ ମିଶି କାମ କରୁଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରୁ, ଦୁନିଆ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଫଳଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ଏଠାରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଏପରି କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯଦି ପଚାରିବି କୌଣସି ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ସବୁଠୁ ସହଜରେ ଓ ଶୀଘ୍ର ଶିଖିପାରିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେବ ମାତୃଭାଷା। ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ଭାଷା ଏବଂ ଉପଭାଷା ରହିଛି। ଏସବୁ କାହାର ନା କାହାର ମାତୃଭାଷା। ଏପରି କେତେକ ଭାଷା ଅଛି ଯାହାର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ସେହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏପରି ଏକ ଭାଷା ହେଉଛି ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା। ସାନ୍ତାଳୀକୁ ଡିଜିଟାଲ ନବସୃଜନ ସାହାଯ୍ୟରେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେବାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ସାନ୍ତାଳ ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କହନ୍ତି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ ଓ ଭୁଟାନରେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା କହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଅନଲାଇନ୍ ପରିଚିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରୀମାନ ରାମଜିତ ଟୁଡୁ ଏକ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ରାମଜିତ ଜୀ ଏପରି ଏକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିହେବ ଏବଂ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ରାମଜିତ ଜୀ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେ ଏଥିରେ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ଯେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଲିପି ଅଲଚିକିକୁ ଟାଇପ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜର କିଛି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେ ଅଲଚିକିରେ ଟାଇପ୍ କରିବାର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିକଶିତ କରିପାରିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ରଚିତ ଲେଖା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ସାମୂହିକ ଭାଗିଦାରିତାର ମିଳନ ଘଟିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ସମାଜ ପାଇଁ ଅଦ୍ଭୁତ ପରିଣାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ଏହାର ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମା ପାଇଁ ଗଛଟିଏ ଅଭିଯାନ। ଏହା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଅଭିଯାନ ଯେଉଁଥିରେ ଜନଭାଗିଦାରିତାର ଉଦାହରଣ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକେ ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରି ନୂଆ ରେକର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 26 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି। ଗୁଜରାଟର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ 15 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାରା ରୋପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଜସ୍ଥାନରେ କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ହିଁ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଚାରା ଲଗାଯାଇଛି। ଦେଶର ହଜାର ହଜାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଦେଶରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଏହିଭଳି ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର KN ରାଜଶେଖରଜୀଙ୍କ କଥା। ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଗଛ ଲଗାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ। ସେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏକ କଠୋର ବ୍ରତ ଭଳି ପାଳନ କଲେ। ସେ ଏଯାଏଁ 1,500ରୁ ଅଧିକ ଗଛ
ଲଗାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପରୁ ହଟି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସକୁ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଏକ ପେଡ଼ ମା କେ ନାମ ଭଳି ଏହି ପବିତ୍ର ଅଭିଯାନରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଥୀଗଣ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମ ଆଖପାଖର କିଛି ଏପରି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିପଦ ବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭାଶ୍ରୀ, ଯିଏକି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଜଡ଼ିବୁଟିର ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବଗିଚା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇରେ ରହନ୍ତି। ଏମିତିରେ ତ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ତଥା ମେଡିକାଲ ହର୍ବସ୍ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଆକର୍ଷଣ ସେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯେବେ 80 ଦଶକରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପାରମ୍ପରିକ ଜଡ଼ିବୁଟି ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେ ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧି ତଥା ଜଡ଼ିବୁଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଜି ମଦୁରାଇର ବେରିଚୁଏର ଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଅନୁପମ ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ ଅଛି। ଏହି ବଗିଚାରେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ଲଭ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି। ନିଜର ଏହି ବଗିଚାଟିକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ସେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାରା ଖୋଜିବାରେ ସେ ବହୁ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ସେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଡ଼ିବୁଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଉପଯୋଗ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସୁଭାଶ୍ରୀ ଆମର ସେହି ପାରମ୍ପରିକ ଧରୋହରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହି ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡେନ ଆମର ଅତୀତକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆମ କାମର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ସେକ୍ଟର ମୁଣ୍ଡ ଟେକୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଗେମିଂ, ଆନିମେସନ, ରିଲ୍ ମେକିଂ, ଫିଲ୍ମ ମେକିଂ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟର ମେକିଂ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଏକ କୌଶଳରେ ଆପଣ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ରେଡ଼ିଓ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କ୍ରିଏଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିମ୍ ନାମରେ 25 ଗୋଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନଛୁଆଁ ଲାଗିବ। କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଶିକ୍ଷା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଏପରିକି ଆଣ୍ଟି ପାଇରେସି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆୟୋଜନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବୃତ୍ତିଗତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁରା ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ websindia.orgରେ ମଧ୍ୟ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ। ସାରା ଦେଶର କ୍ରିଏଟରମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ ଉଜାଗର କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଏହି ମାସରେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାନର 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଉଛି। ଏହି ଅଭିଯାନର ସଫଳତାରେ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ମୁଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ଆଜି ମୋତେ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ମିଳୁଛି ଯେ ଗରିବ, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ଏବଂ MSMEକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଆଜି ଭାରତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପାୱାର ହାଉସ୍ ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ଦେଶର ଯୁବଶକ୍ତି ପାଇଁ ସାରା ଦୁନିଆର ଦୃଷ୍ଟି ଆଜି ଆମ ପ୍ରତି
आकर्षित। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो, एविएशन हो, इलेक्ट्रोनिक्स हो अथवा डिफेन्स हो, प्रति सेक्टर रे देशर रप्तानी लगातार बढ़ी चली। देश में विदेशी पुंजीनिवेश वृद्धि मध्य आम मेक इन इंडिया सफलतार कथा कहूँ। आज आम्भे मुख्यतः दुईटी विषय रे फोकस करुछु। प्रथमटी है गुणवत्ता, अर्थात आम देश में तैयारी समस्त जिनिस विश्वस्तरीय हो। द्वितीयटी है भोकाल फॉर लोकल, अर्थात स्थानीय जिनिस को अधिकरु अधिक महत्व दिया जाऊ। मन की बात रे आमे हैशटैग माई प्रोडक्ट माई प्राइड विषय रे मध्य चर्चा करिसंती। स्थानीय उत्पाद को गुरुत्व देले देशर लोकमानंकर केमिति लाभ हुए याकू गोटे उदाहरण द्वारा बुझा जाई पारे। महाराष्ट्रर भंडारा जिल्ला रे टेक्सटाइल रो गोटे पुराना परंपरा होची भंडारा टसर सिल्क हैंडलूम। टसर सिल्क निजर डिजाइन, रंग एवं मजबूती पाई जनाशुना। भंडारार केतेक अंचल रे प्राय 50 रु अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप याकू संरक्षित करिबा कामरे लागिछन्ते। एते संख्यक महिला मानकर बहुत बड़ योगदान पाई एही सिल्क शीघ्र लोकप्रिय होउछि एवं स्थानीय जनसाधारण को सशक्त करुछि। यहाँ ही तो मेक इन इंडिया आत्मा। साथीगण, पर्वपर्वाणीर एही ऋतुरे आपण माने पुणी आपणकर पुराना संकल्प मध्य पुनरावृत्ति करंतु। किछि भी किଣିबे तो ताहा मेड इन इंडिया होइथिबा दरकार। किछि भी उपहार दियंतु ताहा मध्य मेड इन इंडिया होइथिबा दरकार। खाली माटीर दीप किणवाटा ही भोकाल फॉर लोकल नुहे। आपणक अंचल तैयारी होउथिबा स्थानीय उत्पाद को मध्य अधिकरु अधिक प्रोत्साहित करिबा दरकार। जे कोनोसी उत्पाद जहाकू तैयारी करिबारे भारतर कोनोसी कारीगरर झाल बोहिछि, जहा भारत भूमि रे तैयारी होइछि, से होछि हमर गर्व। आमको एही गौरव सदा सर्वदा बजाय रखिबाकू हबो। साथीगण, मन की बात रो एही अध्याय रे आपण मानको सह कथा होई मते बहुत भलो लागिला। एही कार्यक्रम संपर्क रे आपणकर मतामत एवं परामर्श मते निश्चय पठेइबे। मते आपणक पत्र एवं संदेशर प्रतीक्षा रहिला। मात्र आउ किछि दिन परे उत्सवर ऋतु आरंभ हेबाकू जाउछि। नवरात्र ठारू यह आरंभ हबो। सेइठू आसंता 2 मास पर्यंत पूजा पाठ, व्रत उत्सव, आनंद उल्लासर वातावरण चारिआडे लागि रहिबो। आसंता पर्वगुड़िक पाई मु आपण मानकू बहुत बहुत अभिनंदन जनाउछि। आपण माने समस्ते निजर परिवार एवं प्रियजनक सहित उत्सवर खूब आनंद नियंतु तथा अन्य मानकू मध्य आपणक आनंद रे सहभागी करंतु। आसंता मासर मन की बात रे अन्य किछि नुआ विषय को नै आपण मानक सह कथा हेबी। आपण समस्तंकू बहुत बहुत धन्यवाद।